دمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا ملهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة. هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل: يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا ملهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي: يا رسول الله أخبرني ما لجسولنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا نزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقون. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض
وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه آمين ولا مغموم إلا وكشف الله غمه آمين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدون في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. Mu'minin, for Quran we recite the first Maqarah of Surah Al-Baqarah. Inshallah we join together. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. नमाज जमात के अंदर ज्वाइन થવામાં મસઅલો નંબર 1436 अगर कोई शख्स एवा समय नमाज जमात में जोड़ाए कि જ્યારે इमाम रुकू में होय अगरचे इमाम जिक्र पूरू કરી ચૂક્યો હોય તો પણ એની નમાઝ સહી ગણાશે. યાની રૂકુમાં જોઈન થયો, ઇમામ રૂકુનો zikr પતાવી લીધા પણ ઇમામ હજી રૂકુમાં છે અને તે જોઈન થઈ ગયો, એની નમાઝ સહી છે અને એની એક રકાત અદા થઈ ગણાશે. પણ જો એ રૂકુ માટે હજી નમી રહ્યો હોય અને ઇમામ રૂકુમાંથી માથું ઊંચકી લે તો એ પોતાની નમાઝને ફુરાદા નિયતથી પૂરી કરી શકે છે. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ. محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. से छीनी मैं सदा देती रही तू ना आया
سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آل عمران کہاں اور زندان کہاں یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی زاچ دے مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنا لبی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا تجھ سے دارستی بڑی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم ریت پر چلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم پرسہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کیا کہوں شیر میرے بیردا ہم کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی بارہا ہم پہ ہنسی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا
کفن برچی دفنائی گئی اس گلی نام تیرا صورت ناد علی بس میں دہراتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی رویا ریحان قلم کر کے یہ بات رقم خون میں ڈوب گیا میرے غازی کا علم زخمی زینب کا جگر خوفشا شاہ کا سر آئے خیموں میں شقی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی محمد وآل محمد صلوات صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. મુહર્રમનો મહિનો ચાલુ છે, હવે અંતમાં આવે છે અને અશરાએ મુહર્રમની અંદર આપણે ભાગ લીધા, વક્ત ગુજાર્યા કે જેની અંદર ઉલમાએ આપણને શિખામણ આપ્યા, લેસન્સ આપ્યા. ખુદાવંદ આલમ વક્તનો કસમ ખાઈને શું કહે છે? ખરેખર ઇન્સાન પસાર છે. ચાલો આપણે પોતાને ઝંઝોડીએ અને જોઈએ મુહર્રમના 12 દિવસો જે આપણા હતા, જેની અંદર આપણે અઝાએ ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની અંદર ભાગ લીધા, એની અંદર આપણે ફાયદામાં છે કે પછી ખસારો? એવું ન થાય કે એની અંદર ખસારો હોય. એ મુહર્રમના 12 દિવસોના ફાયદાઓ ઉપાડી તમારી સમક્ષ એક નાનો લેસન પેશ કરવા માંગુ છું. આજે ઇમામ જાફર સાદિક સલાવતુલ્લાહ વસલામ અલૈહ ફરમાવે છે કે એમના બાબાએ એમને કહ્યું છે કે એક વખત એક કૂફી કાગળ લખે છે આપણા ત્રીજા ઇમામ હુસૈન બિન અલી અલૈહિસ્સલામને. એ કહીને કે આકા મને એક એવી વસ્તુ બતાવો કે જેનો ફાયદો દુનિયાની અંદર પણ હોય અને આખિરતની અંદર પણ. દરેક વસ્તુની અંદર આપણે ફાયદો ગોતતા હોય છે. આપણે ક્યાંય પણ જઈએ તો આપણે દર વખતે કોશિશ કરશું કે જે શિલિંગ વાપરીએ તો એની સામે શિલિંગ કરતા સવા શિલિંગનો આપણને વસ્તુ મળે. યાની કોઈ પણ વસ્તુની અંદર અહીંયા આ શખ્સ બહુ મુહિમ સવાલ કરે છે, દુનિયાની અંદર અને આખિરતની અંદર બંનેની અંદર ફાયદો.
ઇમામ જવાબની અંદર શું લખે છે? બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ. પછી કહે છે, જે શખ્સ ખુદાને ખુશ કરવા ચાહે લોકોને ના ખુશ કરીને, તો પછી ખરેખર ખુદા તેના માટે કાફી છે એમના અને લોકો વચ્ચેના આમાલોના માટે. પરંતુ જે શખ્સ લોકોને ખુશ કરવા માંગે છે અલ્લાહને ના ખુશ કરીને, તો પછી ખુદાવંદ આલમ તે શખ્સને તે લોકોના હવાલે કરી દે છે. અને પછી છેલ્લે લખે છે, સલામુન અલૈકુમ. ઇમામનો આ શોર્ટ જવાબ છે. દુનિયા અને આખિરતનો ફાયદો. ઇન્ટેન્શનની અંદર આપણો મકસદ શું છે દરેક વસ્તુની અંદર. અને ખાસ કરીને હું દર વખતે મારા પોતાને રિમાઇન્ડ કરું છું, વસ્તુ શરૂ થાય છે ઘરેથી. આપણા ઘરમાં શું ઇન્ટેન્શન? આજે મારો રવૈયો મારી ઔલાદ સાથે, મારા ઘરવાળાઓ સાથે, મારા મા બાપ સાથે, મારા ભાઈ બહેનો સાથે, આજે એની અંદર મકસદ શું છે? આયા રઝાએ ઇલાહી છે? આજે હું મારા મા બાપનો તાબેદાર છું કે નહીં? અને અગર વાત માનું છું તો શેના માટે માનું છું? ખુદાની ખુશનુદી માટે કે તેઓને ખુશ કરવા માટે? ઇમામ કહે છે, જે શખ્સ ખુદાને ખુશ કરવાના માટે લોકો સાથે રિશ્તો કુરબાન કરી નાખે છે, મારા શબ્દોમાં બગાડી નાખે છે, તો ખુદા કાફી છે તેના માટે કે તેઓનો રિશ્તો તે લોકોની સાથે રાખે, એટલે મજબૂત કરે અને એની અંદર ઇજ્જત થાય. આપણે જોશું કે આપણા ઉલમાએ દીન, મુજતહિદીન, આજે જે રહેબર જેમના માટે દુનિયાભરથી લોકો જઈ રહ્યા છે એની દફનગીરીની અંદર, એને જે અમલ બજાવી લાવ્યો, મુસલમાન હોય, મોમિન હોય, શિયા હોય કે કાફર હોય, આજે બધાએ એને સલ્યુટ કરી રહ્યા છે. બતાવી શું આપે છે કે નિયતની અંદર લિલ્લાહ હતું, પરવા ન હતી, ડર ન હતું કે સુપર પાવર સામે ઊભો છે. એની આખરી વખત પણ જ્યારે એને કહેવામાં આવે કે તમારી જાન જોખમમાં છે અને તમને બચાવી લઈએ, તો એનો જવાબ શું હોય છે? પહેલા 9 કરોડ ઈરાનીઓને તમે બચાવવાની કોશિશ કરો, પછી હું જઈશ. આજે હું મારા પોતાને જોઉં, મારા ઘરની અંદર હું પહેલા પોતાને બચાવીશ કે પોતાની ઔલાદને બચાવીશ? જમાનો એવો બદલાઈ ગયો છે કે ઔલાદ પોતાને પહેલા બચાવવા જાય છે, પછી મા બાપનો વિચાર કરે છે. દોસ્ત પોતાનું પહેલા કરી દે, પછી દોસ્તના બારામાં વિચાર કરે છે. અહીંયા તમે જોઈ લ્યો, ઉલમા જ્યારે ડર કાઢી નાખે છે તો ખુદાવંદ આલમ એ ડર કાઢવાનો યાની કે લિલ્લાહ કરે છે, તો રિશ્તો શું થયું? ઈરાનનું રિલેશનશિપ અમેરિકા સાથે બગાડ્યું, વોર શરૂ થયું, બોમ્બાર્ડિંગ થયું એકબીજાની વચ્ચે, પણ એને પરવા ન હતી. તે છતાંય આજે શું થયું? ખુદાવંદ આલમે એને એટલી ઇજ્જત અદા કરી કે દુનિયાભરના લોકો આજે ઈચ્છા કરે છે કે અમે કાશ ત્યાં જઈ અને ભાગ લઈએ. હા, હું જીવતો જાગતો એક્ઝામ્પલ. અને જ્યારે ઇન્સાન બીજા ઇન્સાનને ખુશ કરવા માંગે છે, અને એક્ઝામ્પલ દો, મને લેવા દો બાકીના મિડલ ઇસ્ટ કન્ટ્રીઝ, કે જેઓ એ સુપર પાવરને ખુશ કરવાના માટે જે સુપર પાવર કહે એમ તેઓ કરે છે. તો આજે શું થયું નતીજો? જેમ ઇમામ ફરમાવે છે કે ખુદાવંદ આલમ તેઓના હવાલે કરી નાખે, હવે તેમ જે ચાહે એનો નતીજો થાય છે. ફૂટબોલમાં પગીયાથી તેઓને રમાડવામાં આવે છે અને તેઓ રમે છે. કારણ શું છે? કે આજે ખુલૂસ નીકળી ગયું છે. કરબલાની આઝાખાનાની અંદર ભાગ લેવું, એની અંદર પણ ખુલૂસ હોવું જોઈએ. મજલિસની અંદર આજે આપણે ભેગા થયા છે, એની અંદર પણ લિલ્લાહ હોવું જોઈએ. અગર લિલ્લાહ નહીં હોય તો પછી આપણું શું થશે? આજે મોહમ્મદભાઈને હું બતાવવા આવ્યો કે હું મજલિસમાં છું. મોહમ્મદભાઈ તો એક દિવસ યાદ કરશે કે બરાબર તમે આવ્યા હતા શનિવારના મજલિસમાં, તે બાદ તો એ ભૂલી જવાના છે. ઇન્સાન ભૂલી જાય છે જલ્દી. પણ તમે અલ્લાહના માટે આવ્યા તો ખુદાવંદ આલમ તમારો રિશ્તો એટલો મજબૂત કરશે અને તમારી ઇજ્જત. ઇમામ શું ફરમાવે છે કે તમે દોડો શેના તરફ? ખુદાની ખુશનુદી તરફ.
અને ખુદાની સાથે રિશ્તો તોડો નહીં, કારણ કે તમે ઇન્વાઇટ કરો છો ગઝબ ઇલાહ, ખુદાનું એંગર ઇન્વાઇટ કરો છો. આજે હું તમારો દોસ્ત હું અને એવા અમલ કરું કે જે તમને પસંદ ના હોય. અંતમાં એક વખત આવશે ને તમે કહેશો, આયા અમલ તમે શું બોલો છો, મારા દોસ્ત છો કે મારા દુશ્મન છો? કારણ કે બોલવામાં તો તમે દોસ્ત બોલાવો છો, પણ અમલની અંદર કરબલા અમને શીખાય છે કે અમલ પણ જરૂરી છે. અમલની અંદર દોસ્તી જરૂરી છે. ઇમામ અલૈહિસ્સલામ કરબલા મૂકીને નીકળે છે, ઔલાદની સાથે. મોટો અમલ છે, નાનો અમલ એ બધી મૂકી દો. ખાલી આશુરના દિવસે ખાલી એનો વિચાર કરીએ. આજે આપણે સફર પર નીકળે છે, આપણી ઔલાદને વિદા કરી છે તો કેવી હાલત થઈ જાય છે ઘરની અંદર. આપણે ગાડીમાં બેસીએ છીએ કે પ્લેનમાં બેઠા છે તોય પણ દિલ કેવું હોય છે આપણું દિલ. ઔલાદનો તો મૂકી દો, તેઓની શું હાલત છે આપણને ખબર નથી. આજે ઇમામની શું હાલત હતી, બધી કુરબાની આપવા બાદ છેલ્લે બાકી જ્યારે જેને વધુ ચાહતા હતા જનાબે સકીનાને પણ જ્યારે વિદા કરે છે, ખબર છે કે હવે પછી જનાબે સકીના એના છાતી ઉપર નહીં સૂઈ શકે. કેવી હાલત હતી, એ છતાંય ઇમામ બધુંય કુરબાન કર્યું એના માટે. અને એનો ખુલૂસનો અમલ એવું કે તા કયામત ખુદાવંદ આલમીનો zikr આપણને ફાયદો છે કે અગર આપણે એ zikરની અંદર ભાગ લેશું કે એને ઉજવશું કે યાદ કરશું, આપણને ફાયદો છે. અગર આપણે પણ ખુલૂસ નહીં રાખીએ એ અમલની અંદર તો એ અમલ ખુદાવંદ આલમ આપણી જિંદગીમાંથી ન થાય પણ આપણી જિંદગીમાંથી કાઢી નાખે. એટલે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે બહુ કે આપણે ઇન્સાન માટે અમલ કરો. કોણ છે ઇન્સાન? ખુદાવંદ આલમ કુરાન મજીદની અંદર બીજા ઠેકાણે શું કહે છે? આ તે લોકો છે ઇન્સાનના બારામાં કે જેઓ પાસે ન તાકાત છે કોઈ ફાયદો પોતાને પહોંચાડવાનો કે કોઈ નુકસાન પોતાને પહોંચાડવાનો. આ છે હઝરત ઇન્સાન કે એની પાસે તાકાત નથી પોતાને ફાયદો પહોંચાડવા કે પોતાને નુકસાન પહોંચાડવા. તાકાત નથી, કારણ કે બધી તાકાત ખુદાવંદ આલમ તરફ, મગજ પણ અલ્લાહ તરફ છે. આ બધાય હાથ પગ ચાલે છે અલ્લાહના તરફ. આજે આપણા આંખની સામે કેટલા કિસ્સાઓ આપણે જોઈ છે, જેટલું શુક્ર કરીએ એટલું ઓછું છે. પણ આ ઇન્સાનને આપણે કોને ખુશ કરવા જાય છે? જે ઇન્સાન પાસે પોતા માટે કોઈ ફાયદો નથી, તાકાત પહોંચાડે, કોઈ તાકાત નથી ફાયદો પહોંચાડે કે નુકસાન. ખુદાવંદ આલમ સૂરે મરિયમની અંદર 96મી આયતની અંદર 96 આયતની અંદર શું ફરમાવે છે? આ તે લોકો છે કે જેઓ સાચું ઈમાન રાખે છે, નેક અમલ બજાવી લાવે છે અને નજદીકમાં આ રહેમાન એટલે પરવરદિગાર તેઓ વચ્ચે સાચી મુહબ્બત પેદા કરશે. આ કેવું છે કે જ્યારે ઇન્સાન એ દાયરામાં ઘૂસી જાય છે કે જ્યાં તેનું અમલ ફક્ત અલ્લાહના. દોસ્તો દર વખતે માંગણી કરે ફેવર માટે. મારી વાત કરું છું, હું તમને માંગણી કરું કે હું ફના ઠેકાણે હું તમને કીધો છું કે હું જાઉં છું નકુર, પણ હું એકચ્યુઅલી જાતો હું ટાંગા. તો હું તમને કહું મારા દોસ્ત ભાઈ, જો તમને કોઈ પૂછા કરે તો કહેજો નકુર, ટાંગાની વાત જ નહીં કરતા. તો એક સેજ હોય છે, એ શું કહે છે ખબર છે? દોસ્ત જ્યારે તમને કહે ને કંઈ ખોટું બોલવાનું, તો તમે એને ખાલી એટલો જ જવાબ આપો કે હું તમારી સાથે છું ક્યાં? જહન્નમના આની સુધી. જહન્નમ હું સાથે નહીં કરું, હું તમારી સાથ આપીશ પણ જહન્નમના આની સુધી અંદર નહીં કરું, ખોટું નહીં બોલું. કેમ? કારણ કે એ ખોટું બોલવાની અંદર તમે તો ફસાઈ ગયા, પણ સાથે મને પણ લેતા જાઓ છો. શા માટે હું ખોટું બોલું? તો પછી મને કયો નહીં, તમે મને ડિસ્ક્લોઝ ન કરો કે તમે ક્યાં જાઓ છો. દોસ્તીનો ઇમ્તિહાન આપણે લઈએ છીએ કેવી રીતે? કે મને સાથ કેટલો આપે છે. હક અને બાતિલની વાત નથી, મને સાથ કેટલો આપે છે. અહીંયા અલ્લાહ માટે હોય દોસ્તી તો કદી પણ દોસ્તને ખોટું કરવાનું નહીં. ને બીજું, જ્યારે અલ્લાહના માટે દોસ્તી હશે તો અગર એક દોસ્ત ખોટું કરતો હશે તો આ બીજો દોસ્ત એને કહેશે ભાઈ આ રીતે ન કર. જિંદગીની અંદર જૂઠ ન બોલાય.
જાન જોખમ તો વાત અલગ છે, પરંતુ આમ જેમ તેમ આપણે ન બોલવું જોઈએ. જ્યારે ઇન્સાન અમલ ખુદાની જ ખુશનુદી કરે છે તો ખુદા એને કેવી રીતે ઇજ્જત આપે છે. આ વાક્ય પહેલા પણ બયાન કરી ચૂક્યો છે. એક શખ્સ કોઈ મોમિનભાઈના ઘર પાસે જઈ દરવાજો ખટખટાવી રહ્યો છે. ત્યાં મલક આવીને સવાલ કરે છે કે તમે કોના ઘરે? તો કે મારા ભાઈના ઘરે જાઓ. મોમિનભાઈના ઘરે કે શેના માટે જાઓ છો? મને કંઈ કામ નથી, ખાલી એને મળવા જાઉં છું. કારણ કે ખુદાએ હુકમ કર્યું છે કે પોતાના મોમિનભાઈને તમે વિઝિટ કરો, મળવા જાઓ. બીમારોને પણ મળવા જાઓ, પણ મોમિનભાઈને મળવા જાઓ. કોઈ કારણ કે તને કોઈ ફાયદો થવાનો છે, કે તને કોઈ તારું કોઈ હાજત છે એ પૂરી કરવાનું છે, કેમ ના? તો કે ખુદાવંદે આલમે મને મોકલ્યું છે સંદેશોની સાથે, મેસેજની સાથે, કે તું એમ નહીં સમજ કે તું તારા મોમિન ભાઈને મળવા જાય છે, બલકે તું મને મળવા આવે છે. અલ્લાહ કહે છે કે આપણે અલ્લાહને મળવા જાય છે. જ્યારે લિલ્લાહ, કોઈ નુકસાન કે કોઈ ફાયદો વગર આપણે એક મોમિન ભાઈને મળવા જાય છે. આજે મને કહેવા દો કે જ્યારે મોમિન ભાઈની મુલાકાત થાય તો એક સ્માઈલ આપણે આપીએ છીએ, તો તેનો સવાલ કેટલો છે? કેમ? કારણ કે લિલ્લાહ છે, ખુદાની ખુશનુદીના. એમ નહીં કે મારા બધા પ્રોબ્લેમ્સ ઓફિસના હોય, મારી બધી વ્યાધિઓ હોય, તો એ બધું ગુસ્સો લઈને હું મોઢું ચડાવી દઉં હું મસ્જિદની અંદર, કોઈ મને ડરે સલામ કરવાથી નહીં. એક સ્માઇલિંગ છે મોમિની, કે જેઓની આદત છે સ્માઇલિંગ ફેસ. કેમ? કમાતા જાય છે ફાયદાઓ. એવી રીતે સ્માઇલિંગ ફેસ આપણા ઘરની અંદર જ્યારે દાખલ થાય ત્યારે હોવું જોઈએ. એવી રીતે સ્માઇલિંગ ફેસ આપણી ઔલાદની સાથે હોવું જોઈએ. એવી રીતે આપણી જે વર્તણૂક હોવી જોઈએ તે લોકોની સાથે, કે જે અલ્લાહ નથી. પરંતુ નિયત કાફી છે? પ્રૂફ પણ કરવાનું છે આપણને કે આપણે અલ્લાહના દોસ્ત છીએ. ને આવે છે એક્ઝામિનેશન, મુહર્રમ સફર તો મહિનાઓ છે જ્યારે આપણને યાદ તાજો થાય છે કે કરબલાની અંદર જે ટેસ્ટ થયું એનો નતીજાની અંદર ઇમામે કેટલું બધું કુરબાની અતા કરી આપ્યા. આપણી જિંદગીની અંદર શું આપણે રહ્યા છે? ખુદાવંદે આલમ કેવી વસ્તુ આપ્યો છે આપણને કે જેની અંદર બધાને ઇક્વલ રાઈટ મળ્યું છે. આલિમ હોય, જાહિલ, મોટો હોય, નાનો હોય, પૈસાવાળો હોય, ગરીબ હોય, બીમાર હોય કે તંદુરસ્ત હોય, દરેક શખ્સને ઈ જે વસ્તુ પૂંજી આપ્યો છે ખુદાવંદે આલમ, એ ઇક્વલી આપ્યો છે બધાને. અને ઈ છે વક્ત. ઈ મારા વક્તને જે હું શરૂ કર્યો, વલ અસર, એ અસર ખુદાવંદે આલમ જે કસમ ખાય છે, એ વક્તનો ઉપયોગ ખુદાની ખુશનુદી માટે કેટલું કરું છું. મારા આખા દિવસનો હું હિસાબ કરું કે સવારથી રાત સુધી કેટલો વખત લિલ્લાહ હું કર્યો છું. કોઈ વખતે હું ડર લાગી જાય છે કે એ નમાઝ બાદ પણ જે દુઆ માંગુ છું ને અલ્લાહ માટે નથી, મારા પોતાના ખાલિશના માટે દુઆ માંગુ છું કે યા અલ્લાહ મને આ પ્રોબ્લેમ છે, આ પ્રોબ્લેમ છે, આ પ્રોબ્લેમ છે. એ અલ્લાહ તું હુકમ કર્યો છે, તારી ખુશી છે, એના માટે હું દુઆ કરું છું. છે મારી અંદર નાની નાની વસ્તુઓની અંદર આપણે ખાલી વિચાર કરીએ કે જ્યારે એ વસ્તુની અંદર ને આપણે અલ્લાહ રાખીએ છીએ તો આ દિલની અંદર એ ડર અને એ આશા કે માણસો થેન્ક યુ કહેશે કે આહસન કહેશે એ નીકળી જાય છે. પછી ઇન્સાન આઝાદ થઈ જાય છે. ઈ ને એનો રબ હોય છે. કોશિશ કરીએ આપણે કે આ મુહર્રમના અને સફરના મહિનાની અંદર કમ કમ એટલું તો કરીએ કે આપણા આમાલોની અંદર હવે પોતાનું ડિઝાયર કાઢી નાખીએ કે હું નમાઝ કરવા જઈશ તો ખુદાવંદે આલમ પાસે મને આટલો ફાયદો થશે. નહીં, એ નબી મોહમ્મદ અલી ઇબ્ન તાલિબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ઇબાદત ઇલાહીના બારામાં જ્યારે કહે છે ત્યારે શું કહે છે? યા રબ, ન હું તારી ઇબાદત જન્નતના ખ્વાહિશથી કરું છું, ના જહન્નમના ડરથી, પણ એ રબ હું તારી ઇબાદત એના માટે કરું છું કારણ કે તું લાયક ઇબાદત છો. અમુક રિવાયતમાં મળે છે કે ઇમામ ફરમાવે છે કે યા રબ, મને જરાય વાંધો નથી અગર તું મને જ્યાં રાખીશ, જન્નતમાં રાખીશ કે જહન્નમમાં રાખીશ, જે તું ખુશી હોય તે હું ખુશ.
ઇમામ અલૈહિસ્સલામ શું બતાવી ગયા છે? જાબિર બિન અબ્દુલ્લાહ અંસારીનો વખત છે જ્યારે એને સવાલ કરવામાં આવે છે કે તમે કેમ છો, તબિયત બરાબર નથી, એને મળવા આવ્યા હતા ઇમામ, સવાલ કરે છે કેમ છો તમે? જવાબની અંદર જાબિર જનાબે જાબિર એ કહે છે કે અમો પસંદ કરે છે ગરીબીને પૈસા દૌલતમંદી ઉપર, અને બીમારીને શિફા ઉપર, અને ઝઈફીને ઓલા ઉપર તંદુરસ્તી ઉપર ને એવું બધું. તો ઇમામ જવાબ શું કહે છે? એ જાબિર, તમારામાં ને અમારામાં બસ એટલું ફરક છે, અમે એ પસંદ કરે છે જે અલ્લાહ પસંદ કરે છે. ઘરની અંદર મુસીબત આવે, ઘરની અંદર ઇમ્તિહાન આવે, અને એ જ્યારે આવે એને પણ અમે પસંદ. કરબલા એક લેસન છે આપણા માટે. મુસીબતનો અંત અગર જોવું તો કરબલા એક મહાન આલિમ દીન કે જે બયાન કરે છે કે આ રાતોની અંદર કે જે ઇમામના 10મા પહેલાનો વખત છે, આ એ વખત છે કે જ્યારે બની અસદના લોકોએ એ વાયદોને યાદ કર્યા કે જે વાયદો તેઓ ઇમામને આપ્યા હતા કે અમે તમારા શોહદાને દફન કરશું. રિવાયત બતાવે છે કે તેઓના મર્દો એમ નક્કી કર્યા કે ચાલો આપણે નીકળીએ, કારણ કે હવે યઝીદની લશ્કર જે છે તે ચાલી ગઈ છે પાછી, અને ફક્ત આ ઇમામ અલૈહિસ્સલામના સાથીઓ અને ઇમામ અલૈહિસ્સલામના શુહદાઓ બેસર લાશો પડી છે કરબલાના મેદાનમાં. અને તેઓ વિચાર કરે છે કે અમે મર્દો આ કામ કરી લેશું, બાયોને કઈ કહેવાની જરૂર નથી. જેમ તેઓ નીકળી માંડે છે તો બાયો સવાલ કરે છે કે તમે ક્યાં જઈ રહ્યા છો? તો તેઓ કહે છે અમો ઇમામને જે વાયદો આપ્યા હતા કે અમે પણ ઇમામને વાયદો આપ્યા હતા કે અગર તમે નહીં કરો તો અમે કરશું, અમો મન તમારી સાથે આવીએ છીએ. એવી જ રીતે રિવાયત બતાવે છે કે બચ્ચાઓ પણ સાથે થયા કે ઇમામ અમને પણ કહી ગયા હતા કે અમને તમે દફનાવજો. જ્યારે તેઓ પહોંચે છે મેદાનની અંદર અને બેસર લાશો જોઈ છે, હવે ખબર નથી કે લાશ કોની છે, અને લાશનો અગર પહેચાન થાય તો તેમનો મુબારક ચહેરાથી યા તો જે લિબાસ પહેર્યા છે તેનાથી થાય. હાય હાય અમારા ઇમામ કેટલા મઝલૂમ કે સર બંધ હતું અને બદન ઉપર પણ હતું ને નિશાની કે ખબર પડે કે ઇમામ છે. પણ ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન અલૈહિસ્સલામ ને તેવું જોઈએ છે કે જે ખુદાના હુકમથી ત્યાં આવે છે. શું જોઈએ છે કે એક શખ્સ આવે છે, કમજોર છે, હાથમાં હથકડી, પેરમાં બેડી છે અને ગળામાં તોક છે. ઇમામ તેઓને સમજાવે છે કે આ ફલા શખ્સની લાશ છે, આ ફલા શખ્સની લાશ છે, આ ફલા શખ્સની લાશ છે. એક એકને દફનાવવામાં આવે છે. તે બાદ તે લોકો બની અસદના કહે છે બસ મૌલા બધું થઈ ગયું. તો કે નહીં, હજી એક લાશ તમે ભૂલી ગયા છો. પૂછે છે કોણ? તો ચાલો ફુરાત પાસે જઈએ, અને એ મારા ચાચા અબ્બાસનો લાશ છે કે જેમના બંને હાથને કલમ કરવામાં આવ્યા. તો ત્યાં सजाद में मेरे सर पे रिदा कोई नहीं, बाज़ार जफा सजाद में ज़ैनब हो, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं, बाज़ार जफा जमाने कूफियों का मेरे चलने की जा कोई नहीं, बाज़ार जफा सजाद में ज़ैनब हो, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं, बाज़ार जफा सजाद मेरे सर से आदान चीनी का दे, बलवे में नबी ज़ादी फिरवाई गई दर्द
جائے رضا مجھ کو اور میری دعا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں بازار جفا سجاد چلوں کیسے لاکھوں ہے تماشائی یاد آتا ہے رہ کے عباس میرا بھائی فریاد کروں تجھ سے اب تیرے سوا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میرے دل کو یہ درد ستاتا ہے سر غازی کا نیزے سے جب خاک پہ آتا ہے سر میرا کھلا دیکھے غم اس سے بڑا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں بازار جفا معلوم ہے آدا کو غازی کی بہن ہوں میں یہ دست ہے وہ غازی پابند رسن ہوں میں یادائی وفا اس کی جب پاس رہا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں بازار جفا سجاد تیری حالت دیکھی نہیں جاتی ہے بے پردہ مجھے دیکھے یہ بات رلاتی ہے سجاد تیری طرح کانٹوں پہ چلا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں بازار جفا ہوتا ہے کہ زندہ میں میری باری سکینہ کو کیا جا کے بتاؤں گی بیمار مدینہ کو غم دل پہ اٹھانے کو اب باقی بچا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں بازار جفا مجمع کوفیوں کا میرے چلنے کی جا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں بازار جفا اللهم قرأ الفاتحة توجہ زیارت السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا امیر المؤمنین السلام علیکم یا فاطمة الزہراء سیدتی نساء العالمین السلام علیکم یا حسن المجتبى السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء سلطان الحسن علي بن موسى الرضا كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا حجة الله يا ابن الحسن يا صاحب الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا قامة الإيمان السلام عليك يا إمام الإنس والجان ورحمة الله وبركاته